છોટાઉદેપુર में सीमेंट भरेली ट्रक पलटी जता अकस्मात चालके स्टीयरिंग परथी काबू गुमावता अकस्मात सर्जायो छे। रोडनी वच्चोवच्च ट्रक पलटी जता ट्राफिक जाम थयो छे। ट्रक चालकने इजा पहोंचता सारवार माटे खसेडवामां आव्यो छे। सदनसीबे घटनामां कोई जानहानि नहीं। तो ट्रक चालकने इजा पहोंची छे। रोडनी वच्चोवच्च जे प्रकारथी ट्रक चालक जे प्रकारथी અહીં જોવા મળી રહ્યો છે, ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી। ટ્રક પલટી જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો। तो छोटाउदेपुर में सीमेंट भरेली ट्रक है ते अचानक पलटी गई थी। रोडनी वच्चोवच ट्रक पलटी जता ट्राफिक जाम पण सर्जायो हतो। ट्रकने खसेडवा माटे हाल कामगीरी करवामां आवी रही छे। ट्रक चालकने ईजा नहीं पहोंची वधु अने आ घटनामां कोई जानहानि नहीं थई। उल्लेखनीय है कि ट्रक चालकने होस्पिटल खसेडवामां आव्या छे वधु सारवार माटे। तो छोटाउदेपुर में अकस्मातनी घटना। सूरत में ओएनजीसी ब्रिज नीचे कार में आग लगी है। कार में आग लगता ट्राफिक जाम थयो छे। शॉर्ट सर्किटना कारणे आग लगी। फायर विभागे आग पर काबू मेळव्यो छे। सदनसीबे जानहानि टळी छे। तो सदनसीबे जानहानि टळी छे। सूरतनी आ समग्र घटना कार में आग भभूकी उठी हती। उल्लेखनीय है कि आग भभूकी उठता लोको छे त्यां एकठा थई गया हता। आग पर हाल काबू मेळवायो छे। आग कई रीते लागी ते अंगे कोई जाणकारी सामे नथी आवी। सदनसीबे जानहानि टळी। भरूच में एटीएम मशीननी कनेक्टिविटीमां समस्या सर्जीने बे गठियाओए ठगाई करी होवानो चौंकावनारो किस्सो सामे आव्यो छे। 5 बत्ती सर्कल पास एसबीआई ना एटीएम मशीन की कनेक्टिविटी तूटवाथी तस्करोए 22 ट्रांजेक्शन्स मार्फते 2.9 लाख की चोरी करीने फरार थई गया था। परंतु बैंक में तपास दरमियान कैश डिपोजिट मशीन में बेलेंस चेक करता तेमां 2.9 लाख रूपिया ओछा आवता मशीनનું स्टेटमेंट काढीने चकासणी शरू कराई छे। तो एटीएमना सीसीटीवी तपासता तस्करोनी करतूतनो भांडो फूट्यो छे। सीसीटीवीमां तस्करो एटीएम साथे छेड़छाड़ करी पैसा काढता पण देखाया हता। जे बाद बंने तस्करो सामे पोलीस फरियाद नोंधाई छे। पोलीस फरियादना आधारे आरोपीओनी शोधखोळ पण शरू करवामां आवी छे। द्वारकाना कल्याणपुरना गागा गामे आवेल सरकारी जमीन परનું દબાણ दूर कराયું છે। सरकारी खराबानी जग्या पर थયેલ धार्मिक स्थળ પાસેનું દબાણ दूर कराયું છે। तो धार्मिक स्थળ પાસે બનેલા કમ્પાઉન્ડ હોલ, જમણવાર હોલ તથા 7 ઓરડા સહિત અંદાજિત 13,476 ચોરસ મીટર જમીન પરનું દબાણ दूर कराયું છે। અંદાજિત 42 લાખની કિંમતની સરકારી જમીન પરના ધાર્મિક દબાણો તંત્ર દ્વારા दूर કરાયા છે। चुस्त पोलीस बंदोबस्त साथे दबाण दूर करवानी कार्यवाही करवामां आवी छे। बोटाद शहरना मुख्य प्रवेश द्वार बरवाड़ा साळंगपुर रोड पर आवेल रेलवे अंडरब्रिज में कायमी पाणी भरावानो प्रश्न रहे छे। 6 वर्षथी बनेल तेमज 27 करोड़ रूपियाना खर्चे बनाववामां आवेल रेलवे अंडरब्रिज में वगर वरसादे पाणी भरायेला छे। અહીં વરસાદ ન હોય ત્યારે પણ જમીનના તળમાંથી પણ પાણી બ્રિજની અંદર આવે છે અને સ્વિમિંગ પૂલ જેવી સ્થિતિ સર્જાય છે। ત્યારે બોટાદના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર સમાન આ રેલવે અંડરબ્રિજમાંથી રોજ નાના મોટા વાહનો પસાર થતા હોય છે। ત્યારે ચાલકોને ભારે પરેશાની થાય છે। ત્યારે બોટાદના રાષ્ટ્રીય એકતા મંચના હોદ્દેદાર કાર્યકરો દ્વારા પાણીમાં સ્નાન કરીને અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું હતું। હવે આ કહેવાતો અંડરબ્રિજ 1 મહિના પહેલા વરસાદ જતો રહ્યો છે છતાં અહીંયા પાણી ભર્યું છે અને કલાક પહેલા એક બાઇક અને રિક્ષાવાળાનું એક્સિડન્ટ થયું છે। આ ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓ, ભ્રષ્ટાચારી અધિકારીઓ અને બુદ્ધિ વગરના એન્જિનિયરોનો આ જીવતું જાગતું નજારો તમને દેખાય છે। नर्मदा में गुजरात पेटर्न की बैठक ने लईने चैतर वसावाए कर्यो आक्षेप। कह્યું અમે આપેલા વિકાસના કામો કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે। આવનારા દિવસોમાં જો લોક ઉપયોગી કામો નહીં કરાય તો ધરણા કરવામાં આવશે। આ ભ્રષ્ટાચાર અને વિકાસના કામોની ઢીલી નીતિને લઈને વિરોધની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। તો આ તરફ બેઠકને લઈને સાંસદ મનસુખ વસાવા અધિકારીઓની ઝાટકણી કાઢતા નજરે પડ્યા હતા, જેને લઈને ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે તેઓ અમારા વડીલ છે પણ તેઓને મારા જેલમાંથી મુક્ત થવા પર બળતરા થતા હશે। હકીકતમાં તેઓ અધિકારીઓ સાથે મળેલા છે। આ મીટિંગમાં અગાઉ અમે જે પણ પ્રકારના કામો આપ્યા હતા એ કામો કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે અને કેટલાક અધિકારીઓએ બહારના એનજીઓ કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે મળીને બિનજરૂરી કામો મંજૂર કરી દીધા છે। ત્યારે એમાં અમે વિરોધ દર્શાવ્યો છે અને આવનારા દિવસોમાં જો લોક ઉપયોગી કામોનો સમાવેશ કરવામાં નહીં આવશે
તો કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધરણા પ્રદર્શન અને આંદોલનો પણ થશે. અમારા વડીલ છે, અમે પણ એમના પરથી ઘણું શીખીએ છીએ, પણ મારા જેલમાંથી છૂટી જવાથી મનસુખભાઈને બળતરા થયા હશે તો આવું બોલતા હશે એવું હું સ્પષ્ટ માનું છું. ના, હું નહીં. તમે મિટિંગ જ કેમ ખોટી રાખીને અમને કેમ જાણ ના કરી? પહેલા તો એક ખુલાસો કરો. સુધારા વધારા વાત બરોબર છે, એક પરંપરા છે કે સુધારા વધારે અધિકારીઓ બેસીને સુધારા વધારો કરવાનો હોય, પદાધિકારીને બધા નથી બોલાવવાના હોતા. સુરતના ઉધનાથી ઓરિસ્સાના બ્રહ્મપુર સુધી દોડશે અમૃત ભારત ટ્રેન. દરરોજ સવારે 7:10 કલાકે ઉધના સ્ટેશનથી બ્રહ્મપુર માટે ઉપડશે ટ્રેન. ઓરિસ્સા સુધી સીધી ટ્રેન ન હોવાથી હાલાકી પડતી હતી, જેનો હવે અંત આવ્યો છે. પીએમ મોદીએ અમૃત ભારત ટ્રેનને વર્ચ્યુઅલી લીલી ઝંડી બતાવી છે. આ દરમિયાન લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે હાજરી આપી છે. તો રેલવે મંત્રી પણ હાજર રહ્યા હતા. ઉધનાથી ઓરિસ્સાના બ્રહ્મપુર સુધી ટ્રેન છે તે દોડશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ કાર્યક્રમમાં રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પણ હાજરી આપી હતી. તો લોકાર્પણનો આ કાર્યક્રમ પીએમ મોદી અમૃત ભારત ટ્રેને વર્ચ્યુઅલી લીલી ઝંડી બતાવી. અમેરિકા દ્વારા ભારતીય દવાઓ પર લગાવવામાં આવેલા ટેરિફ મામલે કેમિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ભારતની 75% દવાઓ અમેરિકામાં એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે, જે પૈકી ગુજરાતમાંથી કુલ 40% દવાઓ એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. ટેરિફના કારણે અમેરિકામાં ભારતીય દવાઓ મોંઘી થશે. ભાવ વધારાના કારણે અમેરિકામાં ભારતીય દવાના વેચાણ પર માઠી અસર પણ પડશે. જોવા જાવ તો હિન્દુસ્તાનમાં જે આખા વર્લ્ડમાં જે એક્સપોર્ટ થાય છે 70% એક્સપોર્ટ લગભગ હિન્દુસ્તાનમાંથી દવાઓ આખા વર્લ્ડમાં 115થી વધુ કન્ટ્રીઓમાં દવા એક્સપોર્ટ થાય છે. આજે 45%થી વધુ દવાઓ તો ખાલી ગુજરાતમાંથી જ એક્સપોર્ટ થાય છે. નવરાત્રીમાં વરસાદને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર. રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી. કાલે 5 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અમરેલી, ભાવનગરમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. અમદાવાદમાં 2 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો રાજ્યમાં 5 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात की स्टेट की फोरकास्ट है उसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है. और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, दमन दादरा नगर हवेली, टापी डांग और नर्मदा छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है. और इसके अलावा गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है. અરવલ્લીના ધનસુરાના વડગામમાં ત્રાટક્યા છે તસ્કરો. ફાર્મ હાઉસમાં લૂંટને અંજામ આપ્યો. 6 લૂંટારુઓ 2 લોકોને બંધક બનાવીને લૂંટ આચરી 3 લાખની લૂંટને અંજામ આપીને ફરાર થયા છે. માસ્ક અને કાળા કપડાં પહેરીને આવ્યા લૂંટારુઓ. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ પણ થઈ છે. તો 3 લાખની લૂંટને અંજામ આપીને ફરાર થયા છે આ લૂંટારુઓ. માસ્ક અને કાળા કપડાં પહેરીને આવ્યા લૂંટારુઓ અને આ લૂંટને અંજામ આપીને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા છે. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે, જેના આધારે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. તો અરવલ્લીના ધનસુરાના વડગામમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા. ફાર્મ હાઉસમાં લૂંટની આ સમગ્ર ઘટનાને અંજામ આપ્યો. મહેસાણાના લીચ ગામ